بھارتی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب، پاکستان نے مستند شواہد پر مبنی ڈوزیئر جاری کر دیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں تاریخی کامیابی اور پہلگام فالس فلیگ کے ناقابل تردید ثبوت پیش۔ ڈوزیئر کے مطابق پہلگام واقعے کے فوری بعد گودی میڈیا نے سرکاری سرپرستی میں زہریلے پروپیگنڈے سے جنگ کا ماحول بنایا۔ پہلگام فالس فلیگ پر سیٹلائٹ تصاویر اور عالمی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیئر کا حصہ۔ پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص کے ذریعے بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ ڈوزیئر کے متن کے مطابق پاکستان امن کا علمبردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ انڈیا حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ دونوں ملکوں میں تناؤ کو سمجھنے کے لیے پس منظر میں جانا بہت ضروری ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی آرٹی عربیہ سے خصوصی گفتگو۔ کہا پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد ہی بھارتی انڈیا اور سوشل میڈیا نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان نے 2 دن بعد تسلیم کیا کہ تفتیش ابھی جاری ہے۔ کسی تفتیش اور شواہد کے بغیر الزامات عائد کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا عرب نیوز کو بھی انٹرویو۔ کہا یہ کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں پاکستانی وفد کل چین جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق اسحاق ڈار 19 سے 21 مئی تک بیجنگ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ بیجنگ میں اہم ملاقات کریں گے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی 20 مئی کو چین پہنچیں گے۔ تینوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان تجارت، خطے کی سیکیورٹی اور روابط بڑھانے پر مذاکرات ہوں گے۔ بھارتی جارحیت کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد مختلف ملکوں کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کیا اور وفد کے ساتھ واشنگٹن، لندن، پیرس اور برسلز جانے کا کہا۔ دوروں کے دوران بھارتی جارحیت اور پاکستان کے جوابی اقدامات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وفد میں ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، شریر رحمان، ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جیلانی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ہفتے ایران کا سرکاری دورہ کریں گے۔ خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کل کا دورہ کراچی شیڈیول۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کی پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات اور خطاب بھی شیڈیول۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف وزیر اعظم کا استقبال کریں گے۔ کراچی میں قیامے کے دوران وزیر اعظم کو گورنر سندھ کامران ڈسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ترکی ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی حمایت پر مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بھارتی جارحیت کے خلاف ترکی کی حالیہ غیر مشروط حمایت پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان اور ترکی صرف اتحادی نہیں بلکہ ایمان، ثقافت اور تاریخ میں جڑے ہوئے بھائی ہیں۔ دونوں ملکوں میں تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے بجٹ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سپر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز آئی ایم ایف کے سامنے رکھے گا۔ پاکستان پراپرٹی کے لین دین پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا خواہش مند۔ اگلے مالی سال کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے پر بات ہوگی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی مذاکرات گزشتہ ہفتے مکمل ہوئے۔ پالیسی مذاکرات 23 مئی تک جاری رہیں گے۔ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا پلان تیار۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ رائٹ سائزنگ سے مشروط۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے 11 شرائط عائد کر دی۔ صوبائی حکومتیں بھی بجلی اور گیس پر کوئی سبسڈی نہیں دیں گی۔
यकुम जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। सूबों के लिए ज़रूरी टैक्स की वसूली लाजमी करार। टैक्स टू GDP की शरह 11% पर लाई जाएगी। गैस और बिजली के गर्दशी कर्जों पर सार्फिन से डेबिट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। IMF का गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त इकदाम पर जोर। वफाकी वज़रा की कैप्टिव पावर प्लांट के मसले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा सिंध में 600 कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं। सनतकारों को टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर एतराज़ है। अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध में ही रहनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा सिंध हुकूमत और सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि हुकूमत ने सनती टैरिफ में 30% कमी की है। सनत का पहिया चलेगा तो मईशत में बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं की गवर्नर हाउस कराची में बैठक। बजट की तैयारी और कराची के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर ख़जाना ने IMF प्रोग्राम में रखना डालने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। मुल्क की दिफा मजबूत है, अब मईशत को मुस्तहकम करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ देने पर MQM का शुक्रिया अदा किया। फारूक सत्तार ने टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर दिया। कराची और हैदराबाद के तरक्याती कामों की तकमील का मुतालबा किया। जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार तशक्कुर रैली से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाक फौज ने दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़ाए, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना हैं। इजहार तशक्कुर रैली में भरपूर शिरकत पर शहरियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तानी कौम कशीदा सूरत हाल से कुंदन बन कर निकली है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। कहा दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने कहा कि पाकिस्तानी कौम दंदान चिकन जवाब चाहती थी, जो हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दे दिया। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। वही गठजोड़ हिंदुस्तान और इजराइल का जिन्होंने हमला किया। पूरा पाकिस्तान मुत्तहद हो गया अपने अफवाज की पीठ पे कि हम आपके साथ हैं। पाक फौज ने 50 मिनट की जंग में बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पहलगाम वाक़े की हुकूमत ने मजम्मत की, लेकिन भारत ने आदत से मजबूर होकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज में वो सलाहियतें हैं जो किसी और फौज में नहीं। पूरा पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद पर दोस्त ममालिक मशकूर हैं। हमने अभी तक जो कुछ किया है ना, वो अपनी कौमी गैरत के तकाज़ों पे पूरा किया है। और जो हम लड़े हैं ना, वो हमें ये है कि हमें जब हम आज़ाद होके आए हुए ना, तो अभी हम दोबारा उस रूट पे नहीं जा सकते। तो कोई हमारी तरफ मत आए। तो ये जो ट्रेड का भी इंसेंटिव है, इसको हम जरूर अवेल करेंगे। दुनिया के सामने भारत के इमेज पर डेंट पड़ चुका। साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ की प्रोग्राम बरक्स राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। बोले भारत से तिजारत हमारी कौमी गैरत से बढ़कर नहीं। भारत के साथ मुज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप को मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मुतहर्रिक करना होगा। अमरीकी सदर तनाज़ात हल करा लें तो उन्हें किंग ऑफ पीस का टाइटल मिल जाएगा।
लाहौर के वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद वतन की मोहब्बत में सरशार अवाम पाक फौज के शाना बशाना है। तकरीब में गुलकार शबनम मजीद, अदाकार रंगीला की बेटी परादीबा समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाघा की फजा नारा तकबीर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वाघा बॉर्डर पर भारत की तरफ परेड हुई, ना शहरी देखने आए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में धमाका, एक शख्स हलाक, 4 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में हुआ। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मेयर ने बताया धमाका इमारत में पार्क की गई गाड़ी के करीब किया गया। पुलिस ने तबाहशुदा गाड़ी से क्लाशिनकोफ और 2 राइफलें बरामद करने का दावा किया है।